ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है भख दीआं खबरां दे विच और इस सैगमेंट दे विच जरा गल कर लैंदे हां पशु पंछियां दी। इस करके लाजमी है कि इस वेले साडे भारत दी सियासत भी इन्हां पशु पंछियां दे दुआले घुमदी जिहड़ी आ वो नज़र आउंदी है। पहले पहल जे थोड़ा जिहा गल करिए स्कूली वक्त दी तां उस समय एक बड़ा चुटकला मशहूर होया करदा सीगा कि किसी विद्यार्थी ने गऊ के उत्ते लेख आया तो उन्हें पेपर दे विच लिख दिता कि गऊ हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो उस तो बाद जदों अध्यापक ने उस पेपर को चैक किया, जदों उस लेख दे विच ये लिखा पढ़िया तो उन्हें भी थले एक टिप्पणी इन बिन जिहड़ी आ वो लिख दी कि बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। सो वो गल चुटकले तक सीमित सी, पर हुण जदों गऊ की गल चलती है तो गल चुटकले तक सीमित नहीं रहिंदी, गल हासे तक सीमित नहीं रहिंदी। बहुत सारियां त्रासदियां, बहुत सारे रोने, बहुत सारे कीरने ते बहुत कुछ वापरदा मुल्क दे विच नज़र आउंदा महज गऊ दे नाम ते। किते गऊ दे मास की शक करदिआं होइआं किसी नूं घर चों कढ के कुट के मार दिता जाता है, किते अपने खेतां चों गऊ नूं दड़ाउंदे किसान नूं कुट के कतल कर दिता जाता है, ये कह के कि ये तां उस गऊ नूं ज़िबह करन दे लई जिहड़ा वो निकलिया होया सी। बहुत सारियां घटनावां इहो जिहियां वापरियां ने ते इत्थों तक भी स्थितियां बन गईयां कि हरियाणा की सरकार ने तो यह हुक्म ही चाड़ दिता सीगा कि आने वाले दिनों च असीं हरियाणे दीयां जेलों दे विच गऊआं रखा करांगे, कैदियां नूं गऊ पालण दे लई दित्ती जाएगी। जदों वो गऊ दे नाल एकमिक होणगे, उन्हां नूं पालणगे, पट्ठे पाउणगे, गोहा कूड़ा चक्कणगे तो उन्हां दे विच पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, उन्हां दे जिहड़े आ अंदर अपराधिक मानसिकता आ वो खत्म हो जाएगी। तो हुण परिस्थितियां ये बन चुकियां ने कि मध्य प्रदेश दे विच बहुत छेती विधान सभा दीयां चोणां होण वालीआं ने और अजे 2 महीने पहलां ये चर्चा चली सी कि 5 साधु जिहड़े आ उत्थे मंत्री बना दिते गए, मंत्रियों का अहुदा उन्होंने दे दिता गया। वो साधु जिहड़े उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज़ चुकते नज़र आ रहे थे। तो हुण ये नवी खबर निकल के सामने आ रही है कि उन्हें ही साधुओं के विचों एक साधु ने जी अखिलेश्वरानंद, उन्होंने सरकार के अगे ये मांग रख दी है कि भाई एक वखरा गऊ मंत्राला बना दिता जाए। असी वित्त मंत्राला सुनिया सी, असी रखिया मंत्राला सुनिया सीगा, पर हुण गऊ मंत्राला भी होया करेगा। ये इच्छा जिहड़ी है जताई है अखिलेश्वरानंद ने और इस मंग दे विच जिहड़ा नवां बयान उन्होंने जोड़ दिता, उन्हें तां इन्हीं दिनी जिहड़ियां वख-वख बयानबाजियां हुंदियां उन्हां दा शिखर छो लिया है। तीसरा चौड़ी जी उन्होंने ये भी कहता कि तीसरा जिहड़ा विश्व युद्ध होएगा वो गऊ नूं लैके होएगा। तो 1857 की जिहड़ी क्रांति हुई सी वो भी गऊ नूं लैके हुई सी। ये उन्हों के पहले बयान ने 1857 वाला पहला बयान है। तीसरे युद्ध वाला जिमें तुसी दस्सिया ही आ संसार युद्ध होएगा वो गऊ नूं लैके होएगा और गऊ मंत्राला बनाए जाने की मांग उन्होंने की है। कंट्रोवर्सी च रहिंदे ने अखिलेश्वरानंद बहुत से पहला भी, और मध्य प्रदेश ने उन्होंने कैबिनेट रैंक जिहड़े 5 साधुआं नूं दिता सीगा उहदे विचों एक अखिलेश्वरानंद भी इज वन ऑफ दैम। जसवीर कला अखिलेश्वरानंद दे बयान नूं जे मैं कहां कि वो कंट्रोवर्शियल बयान दिंदे ने, कंट्रोवर्सी च रहिंदे ने, लाइमलाइट च रहिंदे ने, तां इस खबर दा ना सुखाला जिहा समझ होएगी, मोटी समझ होएगी। नहीं मैं कह रहा कि जिहड़े बयान बाकी आ रहे उन्हां दी शिखर छो रहा है, शिखर छो रहा यस। और ये बयान सीरीज़ च आ रहे ने जी। किते साडे राजपाल जिहड़े ने बदनौर जी वो कह रहे हैं कि राम सेतु सब तो बड़ा इंजीनियरिंग का नमूना है जी। किते महाभारत दे वेले इंटरनेट दीयां गल्लां ने। त्रिपुरा दे मुख मंत्री कह रहे हैं किते सीता नूं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी गुजरात के उप मुख मंत्री कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? किस तरीके की मिस नूं
ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੀਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸੰਘੀ ਜੋ RSS ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਲ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਭੈਣਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਥਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕਦਮ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੌ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਗੌ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੌ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਕਿ ਗੌ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲੇ। ਯੈਸ, ਬਿਆਨ ਮਤਲਬ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ RSS ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੌਮਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੌ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੌ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਰਡ ਬਿਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਮੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਨਮੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਮੋ ਘਰ ਮੋਦੀ, ਹਰ ਮੋਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਿਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਜਮੋਨਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਸ਼ੇਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਰੀਸ਼ੇਪਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਥ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਸੈਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਗਊ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਜਸਵੀਰ, ਕਾਉਸੈਸ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਬੈਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 150-200 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਔਰ ਬੈਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਉਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਕਾਉਸੈਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਫੜਨ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਇਹ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਸੰਘ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ, ਸੋ ਕੋਲ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ CM ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਜ ਏ ਸੰਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਾਹਰ ਆ ਜੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਾਈਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਆ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਆ ਟੌਪ ਦਾ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡਾ 12ਵੀਂ ਪਾਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਕਾਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਐਡੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਔਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ਵਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸਰਾਜ ਗਾਲੀ ਜੀ ਉਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਾਏ MP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ BJP ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਝ ਫੋਲੋਇੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, BJP ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਵੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਕੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਉਲਟ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਿਛਲ ਗੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇਨ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਔਰ ਸਜਾਤ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੇਂਦ ਰੋੜ ਦੇਣ ਇਹ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ PDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣਾ, ਆਪ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਧਾਰਾ 370 ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਸਵੀਰ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੰਮੂ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਘਾਟੀ ਚੋਂ ਜਾਂ ਲਦਾਖ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਸਵੀਰ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ BJP PDP ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ BJP ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ,
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ PDP ਨੂੰ ਚਾਹੇ BJP ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਛੁਰਾ ਖੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਕਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਔਰ ਪੂਰਾ 45 ਮਿੰਟ 50 ਮਿੰਟ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ। ਫਿਰ 48 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਜ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਚੁਟਕੀ ਸਵਾਹ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਾਮ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਚੁਟਕੀ ਸਵਾਹ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੌਂ 12 ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ